ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର ସେସନ ଗୁଡିକ ରବିବାରଟା ରହେ ଆମର ଲୀଳା କାହାଣୀ କି ବାଣୀ ବୁଝେଇବା ଉପରେ ସ୍ପେସିଆଲି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଛେ ବହୁତ ସମୟରେ କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଗୁଡିକ ରଖୁଛେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ନିଷ୍ଠାର ତୀବ୍ରତା ତ ରହିବ ହିଁ, ତା ଛଡା ଯୋଉ ସହିବା ବହିବା ନେଇକି ଜୀବନଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ନବାକୁ ହୁଏ ବା ତାକୁ ସଜେଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ବଳ ମିଳିବ ହେଲା। ବହୁତ କିଛି ଲୀଳା କାହାଣୀରୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ମୋରାଲ ଟା ମିଳେ, ସେ ମୋରାଲ ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଝିବାରେ ମନରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ବସେଇବାରେ ସହଜ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଟିକେ ସହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢୁ, ଆଉ କରିବାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହସ ଆଉ ବଳ ମିଳୁ। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ମା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେସନ ଗୁଡିକରେ ଯୋଗ ଦବା ନଦବା ଏସବୁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭଲର ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେସନରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନଉଛନ୍ତି ନ ନଉଛନ୍ତି ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡିକ ସେ ଗେଦର କରିକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କାଢନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମୋରାଲ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ସସ୍ମିତା ମା, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री पाद पंकज मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगज्जन श्री बड़मा श्री पाद पंकज मोर कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य श्री बड़दा पाद पंकज मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रधान आचार्य श्री बड़दा श्री दादा पाद पंकज मोर कोटि कोटि प्रणाम। तत्सहित गुरु परिवार समस्त रात्रोचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे जोड़ी होता समस्त गुरु भाई माँ मान मोर प्रीतिभरा रा एवं जयगुरु जनाऊँगी। एवं आज सेसन टी ठाकुर लीला कहानी उपर पर्यवसित। यही आम लीला कहानी ठाकुर माँ बड़दा ये शनिवार शुणी आसुची। बहुत गुड़ी शिक्षा तो मिलूँ, आग्रह बढ़ुची कि बही पढ़ापी एवं दादा जो भाव आमको लगी रही ठाकुर सहित लगी रहा जो निष्ठा देती आम कि शिखुचु। तो हठात कि दादा भी मत कहती कि ठाकुर विषय कहवाई बही तो अच्छी बहुत पढ़ा होती सेमती सठिक भाव में मुंडे किसी ढुकु न थाए। तो मु 3-4 दिन है व्यस्त भी थाए, परीक्षा थाए, बाहाघर थाए, तथापि ठाकुर इच्छा मुझे आपन छाड़ दी थाए। आप इच्छा आप जहाँ आप लीला आपण ही कहे, आम मैंने कि तो मात्र निमित्त मात्र। ठाकुर लीला से ही रचना करिसेंती एवं आम मैंने खाली माध्यम मात्र। एवं बर्तमान मत पार्थिव शरीर नथिले मध्य तांका लीला आम मैंने आचार्य माध्यम देखि पारुछे। तो जुग जुगे पृथ्वी पृष्ठ सबुठारु विस्मयकर विरल घटना है कि पुरुषोत्तम आविर्भाव एवं यही महत्वपूर्ण शुभ आविर्भाव सहित से किसी भक्त मान धरिकी आसी लीला क्षेत्र को। एवं से आम तो किंचित मात्र हेबा कि ना सन्देह ठाकुर जानती। तथापि तांकर एई महात्मा आदर्श को यही पुस्तक माध्यम आम माने पढ़ी ही तांकर आदर्श अनुशासन को देखि पारुचे एवं टिके टिके तोली धरिया आम जीवनचर्या चेष्टा करुचे। तेणु यही कलिजुगे अवतार पुरुष अवतारी आसिछंती आमको एई माया भरा संसार उद्धार करने। किंतु से जोगी नुहे कि बाबा नुहे कि सन्यासी नुहे कि गौरिया वस्त्र धरिकी किसी गोटे मंत्र फंत्र देकी से भली किछि करनांती। एई संसार गोटे सरल मनुष्य संसारी साजी निज साधना बल संसार जगत को किंतु सजाड़ा सहित आम मन को ऊर्ध्वमुखी करने सहित ये परात्मा सहित जड़ित होगापी मिशापी चेष्टा। तो यही कलिजुगे ठाकुर नाम और नामी एक अभिन्न पुरुष रूपे आम जाचे एवं जीवन धारणा पोषण वर्धन ही से ही दे आमको ये सतनाम। ये सतनाम माध्यम आम ही निजको दिनकू दिन आम आत्मा को ही ऊर्ध्वगामी कर लगिचे। तेणु आम मैंने खूब भाग्यवान जे भगवान आम मान सहित अच्छा निस्वर देहरे तांकर दया करुणा आशीर्वाद अधिकार तो ये लीला कहानी माध्यम समस्त अनुभूति ही भक्त मंडल को ठाकुर धरिकी जहाँ सब कर ही पढ़ुचे जानूचे। ठाकुर कहते कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रत्येक गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त रही जीवंत सीए निरंतर। तो यही बाणी रे ठाकुर पिता पुत्र होई
ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ସଦାବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାହିଦା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ ମଣିଷ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନୂତନ ପଥ ହିଁ ଠାକୁର ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ମୂର୍ତ୍ତ ସମାଧାନ ହିଁ ଏଇ ସେବା ତାଙ୍କର, ଯେମିତି ବିରକ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସ୍ୱସ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେନି। ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଏକ ଧାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛେ। ଆଜି ସେସନରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଥାଇଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା କହିବାକୁ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି, କହିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିଥାଏ କର୍ମରେ ବା ତାଙ୍କରି ଜୀବନଶୈଳୀରେ, ତ କିଛିଟା କଥା ମୁଁ ଧରିବି। ତ 1951 ମସିହା କଥା, କାଳୀପଦ ରାହା ସେ ବର୍ମାରେ ରୁହନ୍ତି, ରେଙ୍ଗୁନ ସହରରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ସବୁଆଡେ। ସେ ଥରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, ଫେରିବା ସମୟ ହେଉଛି। ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମ ଯାଉ ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳେ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଚକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ବି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି ଯିବାର। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନୁମତି ମାଗିବା ବେଳେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ସାବଧାନ ସହିତ ଯିବୁ, ନାମ ଧାନ କରିବୁ, ବାରମ୍ବାର ସାବଧାନ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କୁହନ୍ତି ସେ, ତଥାପି କାଳୀପଦ ରାହାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଲାଗିଛି ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ଚାହାଣୀ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ରହିଛି। ତ ସେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ନେଇ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମଥାରେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 1951 ମସିହା କଥା, ସେତେବେଳେ ବିମାନର ଚଳାଚଳ ଏତେ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଟିକଟଟି କାଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏତେଟା ବିମାନର ଚଳାଚଳ ନଥିବାରୁ ମାତ୍ର 20-25 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ସେ ଉଡାଜାହାଜଟି ବାହାରିଛି ବର୍ମା ସହରକୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଯାନଟି ଉଡାଜାହାଜଟି 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଉଠିଯିବା ପରେ ବା ଚାଲିଲା ପରେ ଆଲାର୍ମ ଭାଜିଛି ଏବଂ ପାଇଲଟଟି କହିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିକି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନପ୍ରାଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଉଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବଞ୍ଚିବେ କି ମରିବେ ତାର ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକାର ପାଇକି ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। ତ କି ଗଡ ସେଭ୍ ଗଡ ମି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଳୀପଦ ରାହା ବି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଖୁବ ଜୋରରେ ନାମ କରି ଲାଗିଲେ। ନାମ କରୁ କରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପାଇଲଟର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସକାଶେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଲିଚରରେ ହିଁ ଯାଇକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ତାର ଅଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ସେ ବାଲିଚର ଭିତରେ ପଶିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ପ୍ଲେନର ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଖୋଲିବାରୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ କିକପିଟ ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆମେ ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଯିଏ ସେଇଠି ଥରେ ବ୍ରିଟିଶର ଦମ୍ପତି ଜଣେ କାଳୀପଦ ରାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ତାପରେ ସିଏ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ ବା ଗଡ ସେଭ୍ ମି କି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କରୁଛୁ, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାଳୀପଦ ରାହା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ସେବାରୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାମମୟ ହେଇଥିଲି। ନା ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାମ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଆପଣ ଡାକୁଥିଲେ କି ସେଇ ସମୟରେ? ତ ପକେଟରୁ କାଢି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋରେ ଦେଖେଇକି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର କିଏ କଣ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ହେଇ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲିକତା ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପରେ ଦେଓଘର ଯାଇଛନ୍ତି କାଳୀପଦ ରାହା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମନେ ବସି ସବୁ ଯାହା ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ତ ସତନାମ ନେଇଥିଲି ବଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? ସେମାନେ ତ ସତନାମ ନେଇନଥିଲେ, ତ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହୁଏ, ସେଥିରେ ହିଁ ହୁଏ। ଏଥିରୁ କହିବା ଅର୍ଥ ଏଇ ଘଟଣାରେ ନାମଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲକ୍ଷ କରିକି ହିଁ ନିଜ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଜଣେ ଯଦି ନାମଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ତ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନଟା ସେଇ ପାଇଲଟ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଖଟେଇ ଯୋଉଠି ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଯୋଉ ସ୍ପୃହା ଥିଲା
ଏଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୋଉ ବର୍ଷରେ କଣ ହବ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଏଇ ନାମମୟ ନାମଧାନ ହେଇକି ରହିଲେ ସେ ଶୋଇଯିବା ସମୟଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ସେ ନାମ ସେ କରିଥିଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦୟା କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଏତିକି ଜଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ଟ୍ୟୁନିଂ ହବା ଦରକାର ଏବଂ କାଳୀପଦରାହା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ନାମମୟ ହୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ କରଣକୁ ଯାହା ଦୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିପାରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ହିଁ ସବୁଠି ସର୍ବତ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ଏଇଠି ଘରେ ବି ବସିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଆମ ବାନ୍ଧରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଜଡିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନାମମୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରିଯିବ। ତ ଜଣେ ବି କଲେ ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ଘର ଭିତରେ, ସେଇ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଭିତରେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁଆଡେ ପଡିଥାଏ। ସେମିତି ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଲୋକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ରହୁଛି, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚାର କରୁ। ସେମାନେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବା ଯାହା କରୁଣାର ଅଧିକାର ଆମେ ଦୟାରେ ଯୋଉ ପାଉଛେ, ସେଇ ଜିନିଷର ସେ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା କାଳୀପଦରାଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୋଳି ଧରିବି ପରେଶ ରଞ୍ଜନ ବସୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପରେଶ ରଞ୍ଜନ ବସୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ 1951 ମସିହାରେ କିଛି ବିଭାଜନ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ରିଫ୍ୟୁଜି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 12-13 ଜଣ ଲୋକ, ପରିବାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଥିଲେ, ଓଳିଏ ଥିଲେ, ଓଳିଏ ନଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଭାଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସି ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ମୌଜାଲ ବା ରିତିକ ଯିଏ, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁବ ରାଗି ଯାଇ କହନ୍ତି ଏସବୁ ଝାମେଲା କଣ, ଏ ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା କଣ ଏ ବାବଦରେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଭାଇ ନ ରାଗି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା କଲା ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥାରେ ବା ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି ସେମିତି ପଳାନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବିଜୟ ଭାଇ ରାଗି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ସତ କଥା ତ, ତମେ ଏତେ ଏତେ ବଡ ଜାଗା ଛାଡି ଆସିଛ, ଏଠି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ତ ଭାବ ତ ଏଇ ଅଚିହ୍ନା ପରିବେଶ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କି ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ପଥ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ଏଇ ଦରଦୀ ମଣିଷଟି ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଜୀବନଟି କେତେ ସୁଦୃଢ ହେଇଯିବନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନେହରେ ଭରିଦବ। ଏଇଭଳି ଲୋକ ତ ଦରକାର ନା, ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଟିକେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଭୂତି କଣ? ଇଷ୍ଟଭୂତି କଣ? ଇଷ୍ଟଭୂତି ଏମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନାମମୟ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦବ। ଏଥିରେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ଜୀବନ କଷ୍ଟ, ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ, ଖାଇବା କଷ୍ଟ, 12-13 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ପୁଣି କଣ ଦେବି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଯଦି କିଛି କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ନବୁ। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ପରେଶ ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ କି ସଂସାର ବୋଝ, ପରିବାର ପରିଚିନ୍ତା। ଦୀକ୍ଷା ତ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷାର ମାନେ କଣ, କାହା ସେ କିଏ, କଣ ଠାକୁର କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା, ସେ କହିଥିଲେ କି ତମେ ଦେଓଘର ଟିକେ ଚାଲିଯିବ, ବାରମ୍ବାର ଦେଓଘର ଯିବ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଠାକୁର ବାଡି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନରେନ ଭାଇ ଅଶୁ ଭାଇଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ କି ଇଏ ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମିତ ହାସ କରିକି ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣା ଚାହାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି କିଛି ଗୋଟେ ସେ ପାଇଯାଏ। ସଂସାର ଚିନ୍ତାରେ ମନ ସଦାବେଳେ ବୁଡି ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରେଶ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତେ, ଠାକୁର ମତେ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତେ କି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ନିଜ ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ମୋର ସଂସାରରେ ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ, ଏଇଭଳି କହିକି ମୁଁ ଯେ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣୁ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ନଥିଲେ କଣ ହୁଏ? ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ନଥିଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେରୁଦଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଆମେ ସଠିକ ଭାବେ ଠିଆ ହେଇପାରେନା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଆମର ଯେମିତି ପରମ ପିତା
ଠାକୁର କହିଲେ କି ପରମ ପିତା ହିଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ତମେ କର, ତମ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ। ତ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମାନେ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ସଠିକ ଭାବରେ ମାନି ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ସବୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା ଆଉ ନିବେଦନ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରାୟ କରିକି ସମାଜ ସମାଧାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଅଳି କରୁଛେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ଭରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ସଞ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ସଂସାର ଟା ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିମୂଳ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1954 ମସିହା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଞ୍ଜା ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନେଲେ, ତା ପୂର୍ବ ତ ଆଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲେ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଲିଶି ମାଛ, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟେ ଅଧିଜୋରର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ବେକରେ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ହଉନଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ହବାରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣ ଠାକୁର ଯାହା କହିବେ। ଠାକୁର ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଏବଂ ପ୍ୟାରୀ ହିସାବରେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ସକାଶେ ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରୀ ଦାଦା ବି ବହୁତ ରାଗୁଥିଲେ। ଏବଂ ଥରେ ଏତେ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢି ଯାଇଥାଏ, କଥା ନ କହି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବି ବାହାରୁ ନଥାଏ, ବସି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗଳାଟା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଉ କିଛି ନିରମ୍ପରା ହେଇ ପୁଣି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ। ଏବଂ ଠାକୁର କହିଲେ କି ଯା ତ ପ୍ୟାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣ। ତାପରେ ପ୍ୟାରୀ ଭାଇ ଶୁଣିକି ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହିଲେ କି ଠାକୁର ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ନା, ଆପଣ ତ କିଛି ଶୁଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ଡକେଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଉ କହ ତ ପରେଶ ଭାଇଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହ ତ। ତାପରେ ସେ ତ କିଛି ଶୁଣନ୍ତିନି, ଚିକିତ୍ସା ଠିକ ଭାବେ କରନ୍ତିନି। ନା, ତୁ ମତେ ଖଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିକି ଦେଖା। ତ ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରୀ ଭାଇ ଖଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଯଦି ଏଇ ସଂକ୍ରମଣ ଟା ବଢିଯାଏ ତାହେଲେ କଥା କହିବା ସ୍ୱର ବାହାରିବନି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ସେଇ ସମୟ ଠାକୁର ବସିକି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ପରେଶ ଭାଇ ବି ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ଛୋଟ ପିଲାଟି କନ୍ଦରଣ କରେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଆଣ୍ଠିକି ବସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିକି, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ଚାହିଁ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଡେ ଚାହିଁ ତମାଖୁର ଯୋଉ ନଳାଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଧରିଥିଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ କି ଯା, ତୋର କିଛି ହବନି, ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ମଥାରେ ନେଇ ଚାଲିବୁ, ଯାହା ତୋର କିଛି ହବନି, ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି, ସବୁ ସମୟରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ମଥା ନେଇ ଚାଲିବୁ। ଏଇ କଥା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ହିଲ୍ଲୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଧେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଏପରି ନିରନ୍ତର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ସେଇ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ଗଳାରେ, ସେଟା କୁଆଡେ ଉଭି ଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ତର୍ଜାମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ସମସ୍ତେ ଅବାକ ହେଇକି ସେଇ ପରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯାହା ବାଣୀ ବାହାରେ ସେ ସତ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 1954 ସାଲ ସେ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ତାପରେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପରେଶ ଭାଇ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସହିତ ବେଶ ଦାପଟରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ନାଁ ବି ସେଇ ଚାଳଦେହ ଟାଉନ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କ ଜଣେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ଘଟିଛି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ନରେନ ଭାଇ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଜଣ ସହିତ ମିଶି ସେ ପାଖାପାଖି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେ ଘରେ ନଥିବାରୁ ମାଙ୍କଟାକୁ ଯାଜନ କରି ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜି କରିଥିଲେ ଭାଇମାନେ। ଏବଂ ଭାଇମାନେ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ନଥିବାରୁ ମାଟି କହିଲେ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତ ଭାଇମାନେ ପରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ନିର୍ମମ ଲୋକ, ଆଉ ଆଙ୍କ ନାଁ ପରେଶ ବସୁ। ଏଇ ପରେଶ ରଞ୍ଜନ ବସୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ମାଟି ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେଇଗଲେ, ଉଠିଲେ, ଏଇ ସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରି ଅପମାନ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନିର୍ମମ କଥା ଶୁଣି ତ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଯୋଉ କହିଲେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଲୋକ, ସେ ତାପରେ ରାଜି ହେଇଥିଲା ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ତ ଆଙ୍କରି
ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଚର୍ଯ୍ୟା ସହକାରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ରାଜି ହେଇଥିଲି ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ପରେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା କେହି ହେଲେନି, ଅଶୁ ଭାଇ କି ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେମାନେ ବି ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ କଣ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନନ୍ଦିତ ସଦାବେଳେ କୋସିଲେ କି ମୋ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ହେଇପାରିବନି, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆଉ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି, କଣ କରିବି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଠାକୁର ବାଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ଆସୁଦା ସକାଳ ସେଇ ଆସୁଦା ଥାନ୍ତି, ସକାଳ ଆଡକୁ ଦେଖିକି ବରମଦା ଯତି ଆଶ୍ରମ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଯାଇ କହିଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଲେ, କହ ତ କଣ କହୁଛୁ। ତାପରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଠାକୁର ଶୁଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଶିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚଳିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ତୁ କାହାର ଲୋକ, ତୁ କାହାର ଲୋକ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚଳିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ କରିବୁ କି ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମନେ ରଖିବୁ କି ତୁ କାହାର ଲୋକ। ତ ଏଇ ପଦେ କଥା ତୁ କାହାର ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ ମୋର ଜୀବନ ଧାରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜନୀତିକୁ ଓହରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଘନ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇ ଆଖିର ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭରା ଦୃଷ୍ଟି ମତେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାନେ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଯୋଉ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଚରିତ୍ର କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତ ସେ ମାଟି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିଥିଲା। ତ ଆମମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛେ କଣ, ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଠାକୁର ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ତ କରୁଛେ ତ, ନା ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯିବା କି ଠାକୁର ପରିବାର କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗୀରେ କରୁଛେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ସଂସାର ଜୀବନରେ ବା ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖୁଛେ କି ନାଇଁ, ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ତମ ଚାଲିଚଳନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଉଟା କି ସେତିକି ମାପି ହବା ଦରକାର। ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିକି ଯଦି ଆମେ ତା ପଛପଟୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ହରିଲେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତ ଏବେ ଡିପି ୱାର୍କ ଯାଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଜଡିତ ରହୁଛେ, ତ ଆମ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେତିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ହିଁ, ତ ଠାକୁର ତ ନାହାନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଜଣେ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ହଁ ଠାକୁର ଏଭଳି ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ଆଦର୍ଶ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣ ଥାଇ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ତ ସାନ ଲୋକଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ସଂସାର ଜଗତରେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କରିବା ନବାର ଭାବ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ କି ଜାଣିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତିକି ଦୃଢ ହେବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଠାକୁର ଯୋଉଭଳି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସିଏ ଯାହା କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କଣ୍ଟା ତୋଳି ଦେବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସକାଶେ ମାଟି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପକାଶେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ବି ହେଇନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର। ଆମେ ଖାଲି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ହେଇକି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ହଉ କି ଡିପିୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି କିଛି ଜିନିଷ ହଉ, ସେଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଣିବା ଦରକାର କି ହଁ ଆମେ ସେତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କିଛି ଧରିକି ତାଙ୍କ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବିଧାନ ଗୁଡିକୁ କିମ୍ବା କହିଯାଇଥିବା କଥାକୁ କିଛି ତ ମାନିକି ଚଳିବା ଦରକାର, ଯେତିକିରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷଟି ଅଧିକିତ ଲୋକଟି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ହିଁ ହବ, ନିଜ କଥାରେ ହଉ, ବ୍ୟବହାର ହଉ, ଚାଲିଚଳନରେ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ବି ହଉ। ତ ସେଇ ଦିନର କଥା ତାଙ୍କୁ ପରେଶ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୋଡ ବଦଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଲାଗି ରହିବାଟା ହିଁ ସାଧନା ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପାଇକି ଏବଂ ଲୀଳା ଏବେ ବି ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଭାବୁଛେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଆମେ ବେଶୀ ମାନେ ଭିଜୁଆଲି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛେ ସେ ଲୀଳା ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଅକପଟ ବିଶ୍ୱାସ ଦରଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଦୟାର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କରିବାର ଯୋଉ ଆମ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା। ଅକୃତ୍ରିମ ଚଳନ ଆମ ମାନଙ୍କ ତେବେ ବି ଏତେ ପ୍ରେମ ଭରିଦବା ଯେ କି ତ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆକାଟ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ବାଚନ ଚଳନରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆମେ
ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତୁଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ସତନାମକୁ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚଳିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ଆନନ୍ଦ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆମେ ତ ଯାହା କୃତାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଧରି ତୋଳିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପରିପାଳନ କଲେ ହିଁ ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଯୋଉ ଅଛି ଶକ୍ତି ରୂପକ ରକ୍ଷା କବଚ ସେଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ବିପଦ ଆପଦର ଏଇ କଳି ଯୁଗରୁ ହିଁ ଆମକୁ ବତେଇ ପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପରେଶ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଆଉ କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁଛେ ଠାକୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସତନାମ ଆଉ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ନାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଣାୟ ହେବା ଏବଂ କିଛି କିଛି କରି ତୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବେ ତ କୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାଦ ଯିବନି କି ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦୟା ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଗୁଡାକର ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆମେ ଯୋଉ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ ପଢିବା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ହିଁ ରହିବା ଦରକାର କି ଆମେ ସଦାବେଳେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସାଧନା ଲାଗି ରହିବାର ସାଧନା କରିଲେ ହିଁ ପାଇବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଏତିକି ରଖି ମୁଁ ରଖୁଛି, ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।